Good evening, ma'am. Good evening. Okay, we can start. Who is going to do prayer? Jnana Misse, good morning, God. Thank you for today. Thank you for the beautiful things you have made. Help me to do what I know is right. We trust in you. Thank you for God. Thank you, Miss. Okay, so what's next? Good evening, ma'am. So this is the thought of the day. And you don't have to be extreme. You just have to be consistent. You don't have to beat up yourself every day to complete or seek perfection on a daily basis. You just need to make sure that you're putting the effort and doing the work that you can do today so that you can attain perfection down the line. So it's important to be consistent and not be extreme. Okay, thank you so much. And please let me know who is this. Ma'am, this is Abraham. And you're from Tolura. actually Montessori course is for only for female, I think so. No, no, And no, not only for. We had this conversation with the management also. Like okay, mostly it is for women, yes. yeah, But but and thank you. And I feel very blessed and pleased. Okay, because that is the first time male voice is coming through any of the classes, and I didn't have any information from the management also, so I was surprised. That's why I asked. Okay, and welcome, yeah, very welcome, and thank thank you. you. And be a part of this group, and I think this MT12 batch will be more like unique with your presence. Good evening, ma'am. Yeah. Good evening, ma'am. My name is Nisha. I am Abraham's mother. In fact, I have both my sons have joined the same MT12 course. So we had spoken to the management, and sir has cleared it. So he also said that it would be good for boys to go through the course so that in future it will be they can make good parents. Yeah, so And my older one is unable to join the class, so I usually listen in and write down the activities and the homework that they need to do and inform them and make sure that they listen to the classes. And I actually take a class for them so that they understand what is going on. okay, fine, and okay, I'm very happy for that. Like, because when I was doing my Montessori course, that time also I have this confusion: why only ladies? That was my confusion that time, and so I just asked this query and concern to my ma'am also. She said it's like that, and I didn't get any clarity about that thing. And when I joined for doing my teaching practice in a pure Montessori school, that is Japanese technology was using in that Montessori school, that time the director was a male. So I was very happy with that. And the first person I have seen in my life that he is very calm and very pleasant all the time, and the kids are very comfortable in his arms. So even though this motherhood, fatherhood, or whatever it be, both the person can handle this in a beautiful way. So very warm welcome and thank you so much. And I am proud to be in this group. Okay. But Thank you, ma'am. okay, fine. So what's next? So anything anyone want to share? Okay, thank you so much. And Sign thank in, ma'am. yeah, yes, please. A very good evening to everyone. We are very happy to see you all together here. I would like to extend a warm welcome to each and everyone. I encourage everyone to actively participate in today's class. This is a platform for open dialogue, so please feel free to share your thoughts and suggestions. Once again, thank you all for being here. Let's have a successful class. So please welcome our Jisha ma'am.
Okay, thank you so much once again. Very good evening to all. And actually, I just rescheduled the class to the night. I think is it comfortable for all of you? നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ നൈറ്റില് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ടൈം ഞാൻ അങ്ങ് എടുത്തു എന്നുള്ളതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ? ഇല്ല മിസ്, എന്താ ഇന്ന് വൈകിട്ട് വെച്ചേ? എന്റെ അച്ഛൻ, ഹസ്ബൻഡിന്റെ അച്ഛൻ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആണ്. അദ്ദേഹം ICUലാണ്, അണ്ടർ ഒബ്സർവേഷനിലാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് പകല് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. നൈറ്റില് ഹസ്ബൻഡ് നിൽക്കും. ലാസ്റ്റ് കുറെ ഡേയ്സിൽ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കുറച്ചൊന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ എന്നാലും എന്തോ കേട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒരുവിധം സ്റ്റേബിൾ ആണ്, അണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷനിലാണ്. സോ ഞാനൊരു ഈവനിങ് ആവുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ടൈം പകല് തന്നെയാണ്. സോ എനിക്ക് ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പേഴ്സണൽ ടൈം ആണല്ലോ, കുട്ടികളും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ ടൈമിൽ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൽ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് എടുക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വേറെ ടീച്ചേഴ്സും വളരെ ടൈറ്റ് ആണ്, അവർക്ക് വന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മീ ആൻഡ് സോറി ഫോർ ദി ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ വേർ വി, നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. യെസ്, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു? Psychology of first aid, the 7 steps, 7 themes. Yeah, yes, about PFA, psychological first aid, right? Okay, fine. So can we take the class in mixed language? Because if I take fully in English means there will be some problem with others. And can we take it in mixed language? It's no problem, no? Actually, our medium is English and try to use the language. Maximum utilize your English class. Okay, fine. Okay, so PFA നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു, മീൻസ് PDF നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, എല്ലാരും അത് നോക്കിയിരുന്നോ, വായിച്ചു നോക്കിയിരുന്നോ? ഡിഡ് യു ഗോ ത്രൂ? നോ പ്രോബ്ലം. PFA ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കടന്നുപോയ PFAയുടെ 2 ഇൻസിഡന്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തേത് ഒരു ഫാമിലി മാൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം. അദ്ദേഹം ഫാമിലി ആയിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ്, ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ്. പക്ഷെ ബിസിനസ് അല്ലേ, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ലൈഫിൽ ഫുൾ ഓഫ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ആണ്, എപ്പോഴും ഹാപ്പിനെസ് അല്ല. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ആൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ലോസ് സംഭവിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നപ്പോ താങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല, വന്ന് നിന്ന് മുന്നിൽ വന്ന് പറയാണ്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു, സോ ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല, ഐ എം ഗോയിങ് ടു സൂയിസൈഡ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു എൻഡ് മൈ ലൈഫ്, ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടു. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി, എന്തിനാ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നേ, നിങ്ങളത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഈ വിവരം, അതായത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല, ബിസിനസ്സിൽ ലോസ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള വിവരം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, അവരോട് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു? പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇല്ല. പിന്നെ പുള്ളി പറയുന്നത്, ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ, എനിക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ലോസ് ആയി, ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ. അഗെയിൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ബിസിനസ്സിൽ ലോസായ വിവരം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു? അപ്പോഴും അയാൾ നോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു, ബിസിനസ്സിൽ ലോസ് ആയ വിവരം നിങ്ങൾ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു? അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ, എനിക്കിനി ജീവിക്കേണ്ട, എന്റെ ബിസിനസ് നഷ്ടമായി. അയാൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ഭയങ്കര നഷ്ടം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ആദ്യമായിട്ടുള്ള നഷ്ടം അത് അയാൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതാണ് പ്രോബ്ലം. വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു, ബിസിനസ്സിലെ നഷ്ടം ഭാര്യ അറിയിച്ചോ? അയാള് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ. പെട്ടെന്ന് അയാള് പറയുവാണ്, എന്നാ ഭാര്യയോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞാ ഷെയർ ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ അയാൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു, ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ബിസിനസ്സിലെ ഇങ്ങനെ നഷ്ടം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ഒരു 2 പേരും കൂടി ഇരുന്ന് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു, അവരത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തു. ആ നഷ്ടം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് ഒരു സൊല്യൂഷനിലെത്തി.
അതിനുശേഷം രണ്ടുപേരും കൂടെ കാണാനായിട്ട് വന്നു. വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തു, കടങ്ങളുണ്ട്, ബട്ട് ഞങ്ങൾക്കത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അയാളോട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തിനാ അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അയാളെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയല്ല, ബിസിനസ്സിലെ ലോസ് അയാളുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പൊ പല പ്രാവശ്യം അത് കേട്ടപ്പം അയാൾക്ക് തോന്നി യെസ് ഞാനതൊന്ന് പോയി പറയാം. ഇതുവരെയും ബിസിനസ്സിൽ ഒരു കാര്യവും അയാൾ വൈഫുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നിഷ്കളങ്കയായ ഭാര്യ കുട്ടികളുടെ കാര്യവും അയാളുടെ പാരന്റ്സിന്റെ കാര്യവും എല്ലാം നോക്കി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഹാപ്പിയായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ. അവർക്ക് ഇയാളുടെ ബിസിനസ്സിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഒട്ടും അറിയില്ല, അയാളോട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, എല്ലാം അയാൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അവര് നല്ല രീതിയിൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ലോസ് വന്നപ്പോൾ അയാൾക്കിത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനും അയാൾക്കൊരു നാണക്കേട് പോലെ. അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന സമയത്ത് അയാൾ പോയി അത് വൈഫിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴേക്കും ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. വൈഫിനോട് സംസാരിച്ച് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അയാൾക്കത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. അവർക്ക് ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല, ബട്ട് അവര് അയാളുടെ ഒപ്പം നിന്നു, അത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തു. വേറൊരു കേസ് ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ PFA, അവിടെ നമ്മള് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അല്ലെ, അയാൾക്ക് കിട്ടേണ്ട സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അയാൾ കേപ്പബിൾ ആണെന്ന് അയാളെ കൊണ്ട് തന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച് അയാൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരിടത്തിൽ പോയിട്ട് അയാൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അയാൾക്ക് അതിന് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി. പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിൽ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ കാണാറില്ലേ, അങ്ങനെ പറയും ഒരാള് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് അറിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പറയില്ല ഇന്ന് രാവിലെയും കൂടെ ഞാൻ കണ്ടതാ, എന്നോട് കുറെ നേരം ചിരിച്ച് സംസാരിച്ചതാ, എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ. വേറൊരു കേസ് PFAയുടെ തന്നെ വന്നത്, അത് മെഡിക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ളതായിരുന്നു. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, മേ ബി 30+, 32, 35 ആ ഒരു ഏജ് ആയിരിക്കണം. ചെറുപ്പക്കാരൻ സുഹൃത്തുമായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ സുഹൃത്തുമായിട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടുപേര് വരുമ്പോൾ ജനറലി നമ്മളൊന്ന് സംസാരിക്കും. എന്നിട്ട് ആർക്കാണോ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളൊരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി, പ്രൈവസി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അയാളെ മാത്രം ഇരുത്തി മറ്റേയാളെ പുറത്തിരുത്താറ പതിവ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു സുഹൃത്ത് പുറത്തിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വേണ്ട, അവൻ കൂടെ ഇരുന്നോട്ടെ, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എടുത്തു ചോദിച്ചു ഓക്കെ ആണോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല, അവന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം. ചെറുപ്പക്കാരൻ സംസാരിച്ചു വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അയാൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, അയാൾക്ക് യൂബർ ടാക്സി ഓടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, സ്വിഗ്ഗിയുടെ അങ്ങനെ പോകണം, ഫുഡ് ഡെലിവറിക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ പുള്ളി വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ എന്റെ മുന്നിൽ ഇതുപോലൊരു പേന ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു. ഇയാൾ ഈ പേന കയ്യിലെടുത്തിട്ട് പേനയുടെ ക്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇടും, ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാനിതിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ എന്നോട് പറയാ മേഡം എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ എന്താണെന്നറിയോ, ഈ പേന വെച്ച് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കണം, നിങ്ങളെ കുത്തണം എന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പം എന്നെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സുഹൃത്തിനോട് പോവണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി വരുവാണെന്ന്. അപ്പൊ അയാൾ ഒരു യൂബർ ടാക്സി ഓടിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന പാസഞ്ചറിനെ അയാൾ ഹാം ചെയ്യുമോ എന്ന് അയാൾക്ക് പേടി. അയാൾ അവെയറാണ്, അയാൾക്ക് അങ്ങനെ തോട്ട്സ് വരുന്നത് അയാൾ അവെയറാണ്. അതുപോലെ സ്വിഗ്ഗി ഡെലിവറിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന വീട്ടിലുള്ളവരെ ഞാൻ ഉപദ്രവിച്ചാലോ, ഇത് കാരണം ഇയാള് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മെഡിക്കേഷൻ ഒന്നും പറയാൻ അറിയില്ല, എനിക്ക് ആളുകളെ കേൾക്കാനും കേൾക്കാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇന്റർവെൻഷൻ ചെയ്യാൻ അറിയുള്ളൂ. തെറാപ്പിയും മെഡിക്കേഷൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആൾക്ക് മെഡിക്കേഷൻ വേണം, അയാൾക്ക് സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡർ ഉണ്ട്, അയാള് അണ്ടർ മെഡിക്കേഷനിൽ കുറച്ചു നാളും പോയാൽ മാത്രമാണ് അയാളുടെ ഈ ഒരു സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡർ പോയി പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്റർവെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇത് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം ഇതുപോലെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ള മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ. ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോയി കാണണം, നല്ല രീതിയിൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് മെഡിസിൻസ് എടുക്കണം. അയാൾ വളരെ കൺവിൻസ്ഡ് ആയി ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിസിൻ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പിന്നീട് അയാൾ വന്നൊന്നുമില്ല, അയാൾക്ക് എന്തായി എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് കേസ് സക്സസ് ആയിരുന്നു, അവര് വളരെ ഹാപ്പി ആയി ജീവിക്കുന്നു.
ഓക്കെ, ഇപ്പൊ PFA അതാണ്. നമ്മൾക്ക് ആർക്കാണ് PFA കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം, അല്ലെ? PFA കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവെയർ ആയിരിക്കണം. PFA കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾക്ക് നല്ല നമ്മൾ സെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും, നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ടോപ്പിക് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞ് എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടാവും. ആക്ച്വലി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ലിറ്ററസി, സാക്ഷരത. 100% സാക്ഷരരായ ആൾക്കാരാണ് കേരളത്തിൽ. കേരള സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ളവർ പറയുന്നത് 100% ലിറ്ററസി, അല്ലെ? ഈ ലിറ്ററസി മെന്റൽ ഹെൽത്തിലും വരണം. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ലിറ്ററസി എല്ലാവർക്കും വേണം. അത് മാനസിക ആരോഗ്യ സാക്ഷരത അതില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അത് വളരെ കുറയുന്ന സമയത്താണ് വയലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആസിഡ് അറ്റാക്ക്, അല്ലെ? പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുന്നു, അച്ഛനെ മക്കളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു, അച്ഛൻ മകനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു, മകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല കേസസ്. ഈവൻ ഈ 2025 തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പല കേസസും കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. ആ ഒരു 1 month ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആയപ്പോഴേക്കും എത്ര കേസസാ, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കേസസ്. മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അതിശയമായിരുന്നു. പണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, US അധികം പ്രായമില്ലാത്ത മൈനർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ തന്നെ സ്കൂളിൽ ഗണ്ണുമായിട്ട് വന്ന് ഫുൾ ആളുകളെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മളത് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ന്യൂസില്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുവാണ്, നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നു. ന്യൂസിൽ പണ്ട് വേറെ ഏതോ രാജ്യത്ത് നടന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വന്തം അയൽപക്കത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ആളുകളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയി വീക്കായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. മെന്റൽ ഹൈജീന്റെ പ്രശ്നം, ഹൈജീൻ ഇസ് വെരി ലോ, മെന്റൽ ഹൈജീൻ ഇസ് വെരി ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡൗൺ ആവുന്നത്, വീക്ക് ആവുന്നത്. പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഇമോഷനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല വേറൊരാള്. ഇപ്പോ എനിക്ക് ഒരു വിഷമം വന്നു, ഒരു ലോസ് വന്നു, ഒരു ഗ്രീഫ് വന്നു എൻ്റെ ലൈഫില്. അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മാസങ്ങളോളം എടുത്തു. എനിക്കത് നിന്നും എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ മാസങ്ങളോളം എടുത്തു. അതേസമയം നിഷ ഒരു പക്ഷെ അത് 1 or 2 weeksനുള്ളിൽ നിഷ അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. അനില മേ ബി 1 week അത് മാനേജ് ചെയ്തു, കൂളായി എടുത്തു. സഫിയ മേ ബി 2-3 daysനുള്ളിൽ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും, ബാക്ക് ടു നോർമൽ, ആ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഗ്രീഫും ഫിയറും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആണ്, നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ജഡ്ജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത്, നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത്. ഇതിലും വലിയ പ്രശ്നം എനിക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ഒരാളോട് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫിയർ ഓരോ രീതിയിലാണ്, ഓരോരുത്തരുടെ ഗ്രീഫ് ഓരോ രീതിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ദീപോട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വളരെ കൂളായിട്ട് ഇത് മാനേജ് ചെയ്തു, പിന്നെ ദീപക്ക് എന്താ അത്ര പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആളുകളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത്. ഇനി PFAയിലേക്ക് കടക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ PDF ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതില് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് PFA എന്താണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. PFAയുടെ 7 themes, പിന്നെ PFAയുടെ ലോങ് ടേം റിക്കവറിക്കുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ്, 3 ഫാക്ടേഴ്സ്, ദെൻ PFAയുടെ മെയിൻ ആക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, പിന്നെ PFA എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കണം, PFA ചെയ്യുന്ന ആള് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്രൊവൈഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, PFA ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഞാനിതൊന്ന് എടുത്തോട്ടെ. 7 themes ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? Whether we finish that? Okay, already കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. 7 themes ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ നിങ്ങളൊന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ലൈഫിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു,
ഫ്രണ്ട് ഭയങ്കര വിഷമത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ദുഃഖം താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ആ ഒരു സമയത്ത് ഫ്രണ്ടിന് ഒരു മെന്റൽ സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് നമ്മൾ പോകും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കാണുന്നതേ ആള് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിക്കരയും. അല്ലെ, പേജ് നമ്പർ ദീപ, ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു PDF ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിലുള്ളതല്ല, ആ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ, ഒരു റെഫറൻസ് ആണ്. നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. മറിയ മോണ്ടിസോറി പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിലബസിലോ ബുക്കിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങാനുള്ളതല്ല. നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. ഓക്കെ, വൺ സെൽഫ്, നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഒരു വ്യക്തിയിലാണ് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ സൊസൈറ്റിയുടെ നീഡ്സിന് ആവശ്യമുള്ള കുറെ പ്രോഡക്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ചെയ്യേണ്ടത്. കുറെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, കുറെ ഡോക്ടേഴ്സ്, കുറെ ഫാഷൻ ഡിസൈനേഴ്സ്, ടൈലേഴ്സ്, കുറെ എന്താ പറയാ ഡിസൈനേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടു നോ വൺ സെൽഫ്, ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതിന് നമ്മൾ എൻവിയോൺമെന്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവണം. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, സറൗണ്ടിങ്സിലെ ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാക്കണം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 7 തീംസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരാൾക്കൊരു ലോസ് സംഭവിച്ചു, അതെന്തോ ആവട്ടെ, നമ്മളവിടെ അവർക്കൊരു മെന്റൽ സപ്പോർട്ടിന് ചെന്ന് നമ്മളും അവിടെ കിടന്ന് കരയുക എന്നുള്ളതല്ല. അവർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഉറപ്പ് നൽകണം. പ്രാക്ടിക്കൽ കെയർ കൊടുക്കുക. അവർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിഷമം അവർ കരഞ്ഞാണ് തീർക്കുന്നെങ്കിൽ അവർ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ. ഓക്കെ, പിന്നെ അവർക്ക് പല നീഡ്സും കൺസേൺസും ഉണ്ടാകും. അത് അസസ് ചെയ്യുക, അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക, അനലൈസ് ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെയാണ് നീഡ്സ്, കൺസേൺസ് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം അത് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതോറിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റുന്ന NGOs ഉണ്ടാകും, സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ നീഡ്സും കൺസേൺസും നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ ഹെൽപ്പ് ദം വിത്ത് ബേസിക് നീഡ്സ്. നമ്മൾ കുറെ അവരെ കേട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് കുറെ പറഞ്ഞിട്ടോ കാര്യമില്ല. അവർക്ക് ബേസിക് നീഡ്സ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. എക്സാമ്പിൾ, ഫുഡ്, വാട്ടർ, ഷെൽട്ടർ, ഇൻഫർമേഷൻ, ഇതെല്ലാം അവരുടെ ബേസിക് നീഡായിരിക്കും. നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലേ, കുറെ ആളുകൾ അതിന്റെ വിക്ടിംസ് ആകും. അവരുടെ വീട് നഷ്ടപ്പെടും. ഒരു ഫ്ലഡ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വീട് നഷ്ടപ്പെടും. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഒരു ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒഴുകി പോകുന്നത്. കുട്ടികൾ അത്രയും പഠിച്ച ഡോക്യുമെന്റ്സ്, അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്, അവരുടെ വീടിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ്, അവരുടെ പല പ്രോപ്പർട്ടീസും പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആ ഒരു ഫ്ലഡിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടുന്ന, ഇപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വീണ്ടും പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് അവരെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബേസിക് നീഡ്സ്, ഫുഡ്, വാട്ടർ, ദെൻ ഇൻഫർമേഷൻ. അവർക്ക് വിവരങ്ങൾ പലതും കിട്ടാനുണ്ടാവും. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ലിസൺ, ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്. ഹൃദയം കൊണ്ട് കേൾക്കുക, വെറുതെ ഇങ്ങനെ കേട്ടു പോവുക എന്നുള്ളതല്ല. ലിസൺ, ഹൃദയം കൊണ്ട് കേൾക്കുക. നമ്മൾ ഇനി കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കണം. ഹൃദയം കൊണ്ട് കേൾക്കുക, ഹൃദയം കൊണ്ട് കാണുക. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അത് നമുക്ക് വരും, നമ്മളിൽ വരും അത്. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ ബട്ട് ഡോണ്ട് പ്രഷർ ദം ടു ടോക്ക്. പക്ഷെ അവരെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കരുത്. ഒരു സ്പേസ് വേണം അല്ലെ, അവർക്ക് ആ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് വരണം. അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുക, പക്ഷെ അവരെ നിർബന്ധിക്കരുത് സംസാരിക്കാനായിട്ട്. അവരെ കംഫേർട്ട് ചെയ്യിക്കുക, അവരെ കാമാക്കുക. ചിലപ്പോൾ ചിലർ ഭയങ്കര ഉറക്ക കരയും, ഷൗട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കുമായിരിക്കും, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അവര് വിതുമ്പുന്നുണ്ടാകുമായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും അവരെ ഒന്ന് കാമാക്കുക, കംഫേർട്ടാക്കുക. അവരെ ഇൻഫർമേഷൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട സർവീസസ്, സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്, കണക്ട് ദം വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ, സർവീസസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്. നെക്സ്റ്റ്, കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു കേസ്, അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലൊരാള് മരിച്ചുപോയി. നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അന്ന് ചെന്നു. ആ ഒരു ദിവസം ചെന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ പോയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോണെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ ആണോ, വീട്ടിലെല്ലാരും ഓക്കെ ആയോ,
അങ്ങനെ പോകുന്നു കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നിടത്ത് നമ്മൾ നേരിട്ട് പോവാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക, പ്രൊട്ടക്ട് പീപ്പിൾ ഫ്രം ഫർദർ ഹാം, കൂടുതൽ വേദനയിൽ നിന്ന് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ 7 ടീംസിൽ പറഞ്ഞത്, PFAയുടെ 7 ടീംസിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി ലോങ് ടേം റിക്കവറി. നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്ന് പുരട്ടി ഉണക്കി പിന്നെ ആ സ്കാർ നമ്മുടെ ഔട്ടർ അപ്പിയറൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന സ്കാർ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കോസ്മെറ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ആ സ്കാർ, ആ പാട് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ എഫേർട്ട് എടുക്കും അല്ലെ. അത് മാറിക്കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെന്റൽ അതായത് നമ്മളുടെ മനസ്സിനേൽക്കുന്ന ഒരു മുറിവ് അത് ഹീൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം, ലോങ് ടേം തന്നെ എടുത്തെന്ന് വരും. ഒരു ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ്, കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരനില്ലേ, അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നു. ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നു. അയാളെ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിച്ച പെൺകുട്ടി അയാളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി. അതാണ് അയാളുടെ ലൈഫിലുണ്ടായ ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ്. അത് അയാളുടെ അയാൾക്ക് സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡർ വന്നു. പുറത്തു നിന്ന് കാണുന്ന നമ്മൾ എന്തിനാണോ നീ ഇങ്ങനെ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത്, അവന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണെങ്കിൽ കൂടിയും. കാരണം അവന്റെ വിഷമം അതവന്റെ വിഷമം തന്നെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കേസ് കൊണ്ടാണ് ഇവന് ഈ ഒരു സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്നും ആളെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവിടെ മെഡിക്കേഷന്റെ ആ ഒരു ഇത് വന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സാഡ്നെസ് വന്നു. യെസ്, നമ്മൾ സംഭവം മാനേജ് ചെയ്തു. നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ സാഡ്നെസ് പിന്നെ ഗ്രീഫായിട്ട് മാറും. കുറച്ചുകൂടെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടും ഗ്രീഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കുറേ നാളുകൾ അങ്ങനെ. പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡിപ്രഷൻ ആവും. ആ ഗ്രീഫിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുറത്തു കിടക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഡിപ്രഷൻ ആവും. ഡിപ്രഷൻ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ട് മാറും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിക്കേഷൻ വേണം, നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ആ ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജ് തോട്ട്സിലേക്ക് മാറും. തോട്ട്സ് മീൻസ് സൂയിസൈഡൽ തോട്ട്സ്. ജീവിക്കാൻ തന്നെ അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഡിപ്രഷൻ വന്ന പലരും സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ. അപ്പൊ തോട്ട്സ് വരും, സൂയിസൈഡൽ തോട്ട്സ്. പിന്നെ അത് മീൻസ് ആകും. സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അയാളത് ചെയ്തു എന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ സാഡ്നെസ് എന്നുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് അയാള് ഗ്രീഫിലേക്ക് പോയി, പിന്നെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയി, പിന്നെ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയി, പിന്നെ തോട്ട്സ് ആയി, പിന്നെ മീൻസ് ആയി, പിന്നെ അത് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊരു വ്യക്തി നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകും അല്ലെ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ കാണും. അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയോ? ഏതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? ഒരു ചെയിനാണോ സാഡ്നെസ്? ഇനീഷ്യലി നമുക്കൊരു സങ്കടമായിരിക്കും സാഡ്നെസ്, പിന്നെ ദുഃഖമായി മാറും. തീരാ ദുഃഖം എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ ഗ്രീഫ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. ദെൻ അത് ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ആവും, മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. സാധാ ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സെഷൻസ് സംസാരിച്ച് ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് തെറാപ്പിയിലൂടെ ഒക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷെ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മെഡിസിൻസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ അവിടെ ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാളിൽ പിന്നെ ജീവിക്കണ്ടെന്നൊരു തോട്ട്സ് വരും. സൂയിസൈഡിനെ കുറിച്ചുള്ള തോട്ട്സ് ആവും. പിന്നെ അത് മീൻസ് ആകും, മാർഗം കണ്ടെത്തും. ഹൗ ടു സൂയിസൈഡ് എന്നുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തും. ദെൻ ഫൈനലി ഹി വിൽ ഡു ദാറ്റ്. ആ പേഴ്സൺ ലൈഫ് എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, എങ്ങനെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, ആ സപ്പോർട്ടാണ് PFA എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ PFA പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഒരു ടീച്ചറായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നവര്, അല്ലെങ്കിൽ അതും വേണ്ട, നമുക്ക് ഒത്തിരി പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ, നമ്മുടെ നൈബർഹുഡ്, നമുക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റുന്ന കുറേ സർക്കിൾസ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അവിടെ ഇതുപോലൊരു വ്യക്തി വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇടപെടണം. അയാളുടെ എല്ലാ റെസ്പെക്റ്റും ആളോട് കാണിച്ച് കോൺഫിഡൻഷ്യലായി അയാൾക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രൈവസി കൊടുത്ത് തന്നെ അയാളെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റണം. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യില്ല. ഞാനിത് 2 എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോഴും ഞാൻ അവരുടെ പേരും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു
ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൂടുതലൂടെ കടന്നു പോകുമല്ലോ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിലെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടാകാം, സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ടാകും, നമ്മുടെ പാരൻസ് ഉണ്ടാകും, പ്രായമായിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോസ് ഉണ്ടാകും, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ. പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരവരുടെ ലൈഫിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായി നടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻസ് വന്ന് അവരുടെ ഹെൽത്ത് അങ്ങോട്ട് താളം തെറ്റുന്നത്, ഹെൽത്തിന്റെ ബാലൻസ് അങ്ങ് പോകുന്നത്. ലൈക്ക് ഷുഗർ, പ്രഷർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെയുള്ള ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രായമായ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ കുട്ടികൾ, അവർക്ക് അവരുടെ ഏജിന്റെ പല പല സ്റ്റേജസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അഡോളസൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻസാണ്. അവരുടെ ബോഡിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നു അല്ലെ. പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെയും പ്രശ്നം അധികം വരില്ല. അവർക്ക് അതിനുള്ള അവയർനെസ് പലപ്പോഴും അവരുടെ സിബ്ലിങ്സിൽ നിന്നോ അമ്മയിൽ നിന്നോ കിട്ടും. പക്ഷെ ആൺകുട്ടികളുടെ കേസ് അതല്ല. അവര് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനാണ്. എന്താണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അവർ അഡോളസൻസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആസ് എ പാരന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു മൂത്ത ചേട്ടനുണ്ടെങ്കിൽ ആള് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. എനിക്കൊരു മകനുണ്ട്, അവനിപ്പോ 9th കേട്ടോ. അപ്പോ അവന്റെ ബോഡിയിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നപ്പോ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, അവനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അവനറിയില്ല എന്താണ് അവന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണെന്നുള്ളത്, അവനറിയില്ലെന്ന്. ഹസ്ബൻഡ് അയ്യേ ഞാനോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു യെസ് യു ഹാവ് ടു ഡു ദിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആളോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് അവന്റെ മുകളിലൊരു മോളാണുള്ളത്, അവളിപ്പോ +2 ആയി. അപ്പൊ ഞാൻ മോളോട് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി ഹസ്ബൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ഞാൻ അവനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ അവനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെയും ചേഞ്ചസ് നിന്റെ ബോഡിയിൽ വന്നിട്ടില്ലേ. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞുണ്ട് അത് ഇതാണ് കാരണം എന്നുള്ള ഒരു ശബ്ദത്തിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു. ഇതാണ് കാരണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവൻ ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയി. കുട്ടി ടെൻഷനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സ്ട്രെസ്സിലായിരുന്നു. അവൻ ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയി, പിന്നെ ഭയങ്കര കൂളായി ആള്. അപ്പൊ എപ്പോഴും അമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കുക, അച്ഛൻ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യണം. ഈ അമ്മയാണല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെ മകനോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും? ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. കാരണം അവന് ഈ കൺഫ്യൂഷൻസ് കൂടി വന്ന് അവൻ അത് അറിയാൻ വേണ്ടി വേറെ വല്ല മാർഗങ്ങളായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ റോങ് ആണെങ്കിലോ, കാരണം പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെയധികം ഉള്ള ഒരു പ്രായമാണ് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് അത് ഒരു റോങ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? അവൻ ഇപ്പോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ഹീസ് വെരി കൂൾ, അവൻ ഓക്കെയാണ് അതില്. പിന്നെ മോളുടെ സപ്പോർട്ടും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും, അവൻ അതർ ജെൻഡർ ആണ്, ഞങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് ആണ്, ഇത്രയും പ്രായമായി, എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നല്ല ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സോ അവൻ വളരെ കൂളായി. അപ്പൊ അത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. കാരണം കുട്ടികളിൽ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്നൊരു പ്രായമാണ് അഡോളസൻസ്. പെൺകുട്ടികളിൽ അത് മാനേജബിൾ ആണ്, ബട്ട് ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് മനസ്സിലാകാതെ വരും. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ആണെങ്കിലും വലിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ആരെയാണെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഞാൻ മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 4 വർഷമായി. നമ്മളെക്കാളും ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക്. 6 വയസ്സുകാരൻ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യം മുന്നിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടി വിറച്ചു പോയി. കാരണം വെച്ചാല് എനിക്ക് എന്താ അവനോട് പറയണ്ടേന്നോ അവനോട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്നോ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി പോയി. കാരണം ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ടെൻഷനായി പോയി. ഈ കുട്ടികൾ ഇത്രയും പ്രശ്നത്തിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു. ആ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളിലാണ്. അതുപോലെ പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവരുടെ വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പോകുന്ന മറ്റിടങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. സ്കൂളിൽ വെച്ച് സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത ഒരു കുട്ടി കൈയുടെ ഞരമ്പ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ പിന്നെ പോയി ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവൾ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കൊരു ടെൻഷനായിരുന്നു. ആ പെൺകുട്ടി എന്തിനത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു 2 വീക്സ് മുമ്പ് അതിന്റെ അച്ഛൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു.
അപ്പം അച്ഛൻ മരിക്കാൻ കാരണം നീയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മ അതിനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. അതാണ് സ്കൂളിൽ വെച്ച് അത് ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം. പിന്നെ ഉമ്മയും മോളെയും മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ബട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം വൺസ് ഒരാൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അവര് പിന്നെയും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഓക്കെയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പലപ്പോഴും. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം സൂയിസൈഡ് ചെയ്തത്, ഒരു 9 years ഉള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെയല്ല, യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലാണ് ഇല്ല മിസ്സേ, പറഞ്ഞില്ല. നടന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അതായത് കുട്ടി അച്ഛനും അമ്മയില്ല, ഏതോ ഒരു റിലേറ്റീവ് ആണ് കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നത്. അപ്പം അവരുടെ വീട്ടിൽ വേറെ പല പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം ഈ കുട്ടിയെ അവരധികം കെയർ ചെയ്യില്ല. അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചർച്ച് ഉണ്ട്. ചർച്ചിലെ ഫാദറുമായിട്ട് കുട്ടി വളരെ ക്ലോസാ. ഈ പെൺകുട്ടി എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും. ഫാദറിനും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ കുട്ടീനെ, എന്തും ഷെയർ ചെയ്യും. കാരണം അവൾക്ക് അവളുടെ വീട്ടിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. കാരണം അവളുടെ പാരന്റ്സ് അവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെയുള്ള കെയർ ഗീവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാറൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്ന് ഫാദറിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു സൺഡേ ഇവള് ഓടി വരുവാണ് ഫാദറിന്റെ അടുത്തേക്ക്, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഫാദർ അന്ന് സൺഡേ ആണല്ലോ, ഹോളി മാസം ഉള്ള ദിവസമല്ലേ. ഫാദർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുമായിരുന്നു. സമയമായി, ആളുകൾ പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഫാദർ പറയും, ഇവള് വന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണല്ലോ പറയുന്നേ, അതുപോലെ എന്തോ ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട്. പക്ഷെ അവള് നല്ല ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു അന്ന്. ഫാദർ പറയും, ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് കേൾക്കാന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇവള് വാശി പിടിക്കും, എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയണമെന്ന്. പക്ഷെ ഫാദർ അവളെ കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയല്ല. കാരണം അച്ഛന്റെ ചിന്ത ഇവളെപ്പോഴും ഓരോരോ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ പറയണ പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ഫാദർ പറയും, ഞാൻ വന്നിട്ട് കേൾക്കാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ അടുത്തുനിന്ന് പോകും. അങ്ങനെ ഫാദർ പോയി പള്ളിയിലെ ഹോളി മാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട്, സൺഡേ കുറച്ചധികം നേരം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ, അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച, ഈ കുട്ടി ഹാങ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു, മരിച്ചു, സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. ആക്ച്വലി അന്ന് സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ആദ്യമായിട്ടും കണ്ട് മെൻസ്ട്രേഷൻ പീരിയഡ്സ് ആയി. ഇവൾക്ക് ഇത് എന്താന്ന് ആരും ഇതുവരെയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇവള് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അവരുമായിട്ട് ഇവൾക്ക് അത്ര അടുപ്പമില്ലല്ലോ, എല്ലാം ഫാദറിനോടാണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവള് വിചാരിച്ചു, ഇങ്ങനെ കാലിനിടയിലൂടെ ബ്ലഡ് വന്നപ്പോ ഇവള് ധരിച്ചത് ഇവൾക്ക് എന്തോ അസുഖമാണ്, എന്തോ ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള ഒരു അസുഖം വന്നു എന്നുള്ള ധാരണയില് ഓടി വന്ന് ഫാദറിനോട് അത് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. അത് കേൾക്കാൻ ആ ഫാദർ നിന്നില്ല. മീൻസ് അദ്ദേഹം വേറൊന്നുമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, പള്ളിയിലെ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇവളെ കേൾക്കാം, അവൾ എന്നും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വന്ന് പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം എന്നുള്ള ധാരണയില് ഫാദർ തിരിച്ചു. ഫാദറിന് ഭയങ്കര ഗിൽട്ടി ഫീലിംഗ് ആയി. ലൈക്ക് ഞാനൊരു നിമിഷം അവളെ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ, അവൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടെങ്ങാണ്ടാ മരിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് എന്തോ അസുഖമാണ്, എന്റെ കാലിന്റെ ഇടയിലൂടെ ബ്ലഡ് വരുന്നു, സോ എനിക്കെന്തോ മാറാരോഗം പോലെ എന്തോ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് പേടിച്ചിട്ടാണ് അവള് സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത്. കാരണം അവളെ നോക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട്. അപ്പം അന്ന് അദ്ദേഹമാണ് ഈ സൂയിസൈഡ് പ്രിവെൻഷൻ സെന്റർ നമ്മളുടെ ലോകം മുഴുവൻ വേണം, അങ്ങനെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുകളെ കേൾക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ബീഫ്രണ്ടിങ് സെന്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കേരളത്തില് പലയിടത്തും ഉണ്ട്. ഞാനൊരു 4 വർഷത്തോളം അവരുടെ ഒരു വോളണ്ടിയർ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിലും സ്റ്റിൽ ഐ എം എ വോളണ്ടിയർ ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഇത് തന്നെ നടന്ന സംഭവമാട്ടോ. ഈ ബീഫ്രണ്ടിങ് സെന്റർ തുടങ്ങാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം വേൾഡ് സൂയിസൈഡ് പ്രിവെൻഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തുടങ്ങിയതാണത്. പിന്നെ വേറൊരു കഥ അമേരിക്കയിലെ ഒരു കാര്യമാണ്. അവിടെ എങ്ങനെയാ നമുക്കറിയാം, യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ അവരുടെ സ്കൂളില് എല്ലാവർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ഈ ക്യാബിൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെ. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഫുൾ ഷെൽഫൊക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവിടെ ഓരോ കുട്ടിക്കും ഓരോ ക്യാബിൻ ഉണ്ടാവും. ഇവരുടെ ബിലോങ്ങിങ്സ് എല്ലാം ഇവർ അതിനകത്ത് വെക്കുന്നത്, ബുക്സ്, ചിലപ്പോൾ സ്പോർട്സിനുള്ള ഡ്രസ്സ്, ബോൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർ അതിനകത്ത് വെക്കും. അപ്പൊ ഒരു 7ാം ക്ലാസ്സുകാരൻ ഒരു ദിവസം സ്കൂള് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ക്യാബിനിൽ നിന്ന് എല്ലാം എടുക്കുക. സാധാരണ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോവില്ല, അവരതിനകത്ത് തന്നെ വെക്കും. അപ്പൊ അവന്റെ ക്യാബിൻ മുഴുവനും ക്ലീൻ ചെയ്യുവാണ്. ക്യാബിനിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് ഇവൻ അത് മുഴുവൻ 7ാം ക്ലാസ്സുകാരനല്ലേ, കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ, ഇവനെല്ലാം കൂടെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവൻ താങ്ങിയെടുത്തിങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറെ താഴെ പോകും.
ഇവന്റെ ഒരു സീനിയർ, അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല, 9th പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് വരുമായിരുന്നു. അവൻ വേഗം അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കുറെ സാധനങ്ങള് അവൻ പിടിച്ചിട്ട് എവിടെയാ വീട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 5-10 മിനിറ്റോളം നടക്കണം ഇവന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. പറയും ഞാൻ നിനക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുതരാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം ക്യാരി ചെയ്ത് ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ആ 5-10 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആവും. വീട്ടിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നു, ക്ലോസ് ആവുന്നു. കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി, നമ്മുടെ 7ാം ക്ലാസ്സുകാരൻ, അവൻ പഠിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു നിലയിലെത്തി വലിയൊരു പബ്ലിക് സ്പീക്കറും ട്രെയിനറും ആയിട്ട് മാറുക. അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷനിൽ അവൻ ഈ സംഭവം പറയുവാണ്. ആക്ച്വലി അവൻ ആ ക്യാബിൻ മുഴുവനും എംപ്റ്റി ആക്കാൻ കാരണം അവനൊരു തീരുമാനമായിട്ടായിരുന്നു അന്ന് സ്കൂളിൽ വന്നത്. അന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണം. അവന് ലൈഫും എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ വീട്ടിൽ അവന്റെ പാരന്റ്സ് ഭയങ്കര വഴക്കാം, ഒട്ടും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഇല്ല. അവനിത് പറയാനും ആരുമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അവൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് ജീവിക്കുന്നത്, എനിക്കിനി ജീവിക്കണ്ട എന്ന് കരുതി അവൻ ഓർത്തു, എന്റെ ക്യാബിനിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും ഞാൻ എംപ്റ്റി ആക്കുവാണെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആ ക്യാബിൻ യൂസ് ചെയ്യാലോ, അതൊന്നോടെ ഇട്ടിട്ട് പോകണ്ട. അതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് എംപ്റ്റി ആക്കി വീട്ടിൽ ചെന്ന് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് നമ്മുടെ 9ാം ക്ലാസ്സുകാരൻ ഇവന്റെ കൂടെ കൂടുന്നതും ഇവര് തമ്മിൽ ഭയങ്കര സംസാരിച്ച് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആവുന്നു. പിന്നെ ഇവര് ഭയങ്കര തിക് ഫ്രണ്ട്സ് ആകുവാണ്. ഇവന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പൊ അവൻ അന്നത്തെ ദിവസം തീരുമാനിക്കുകയാണ്, എനിക്കും ഒരു കൂട്ടുണ്ട്, എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടി, സോ ഇനി ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആ തീരുമാനം മാറ്റുവാണ്. അപ്പൊ അത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവൻ ഷെയർ ചെയ്യുവാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് ഒരു നടന്നതാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ കഥ പോലെ വായിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. നമ്മളൊരു നിമിഷം അവരെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ ലൈഫ് തന്നെ മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ കേൾക്കാനുള്ള കഴിവാണ് PFA പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടത്. ആ കേൾക്കുന്നത് ഹൃദയം കൊണ്ട് കേൾക്കണം, അതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ PFA ഞാൻ എടുക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഓരോ എന്താ പറയാ വളരെ നിഷ്കളങ്കരായ കുട്ടികളായിരിക്കും നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത്. അവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ പറയാതെ തന്നെ അവരുടെ ഫേസിൽ നിന്ന്, അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ നോൺ വെർബൽ ക്യൂസ് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. അത് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് എടുത്തു പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ലോങ് ടേം റിക്കവറിക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ വൺസ് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, നമ്മൾ പിന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല, ലൈക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ മേ ബി അവര് സെൽഫ് ഹാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, ഒരു മോണ്ടിസോറി ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലാണ്. ബട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മോണ്ടിസോറി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചു, നമ്മളെ പണ്ടൊക്കെ നഴ്സറി ബാലവാടി എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ. ഞാൻ ബാലവാടിയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നഴ്സറിയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് എന്നെ ബാലവാടിയിൽ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറെയും ഓർമ്മയുണ്ട്, നഴ്സറി പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറെയും ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ വന്നപ്പോ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, ഏത് ടീച്ചറായിരുന്നോ എന്ത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഈവൻ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ആ ടീച്ചർമാരെ എല്ലാവരും ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ നഴ്സറി ആ ചെറിയ പ്രായത്തില് 4 വയസ്സ് ആ ഒരു സമയത്ത് പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറെ ഇപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ആ ടീച്ചറിന്റെ ചിരിയും എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. കല്യാണത്തിന് ടീച്ചറെ വിളിച്ചതും ടീച്ചർ വന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്തതും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ഓർക്കുന്നു. ആ ഒരു കെയർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഏജിൽ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരൊരു അഡൾട്ട് ആകുമ്പോഴും അവരിൽ അത് ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ എന്താണോ ആ ഒരു ഏജിൽ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അത് അവരൊരു അഡൾട്ട് ആകുന്നവരെയും അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് അവരിൽ ഉണ്ടാകും. ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി, നമ്മൾ വാല്യൂസ് ആണ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് അവരിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. നമ്മളുടെ ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും ആ ഒരു സമയത്ത് പഠിപ്പിച്ച ഒരു ടീച്ചറെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു കമ്പാഷൻ, അഫെക്ഷൻ, ലവ്, കെയർ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത്. ഇപ്പൊ PFAയുടെ ലോങ് ടേം റിക്കവറിയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും അവരെ സേഫ് ആക്കുക, കാം ആക്കുക, എപ്പോഴും അവരെ കണക്ട് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട്. അവർ പോസിറ്റീവായിട്ട് അവർക്ക് ഫീല് കിട്ടുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ അവരെ തന്നെ ഒന്ന്
ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. ദേ ആർ കേപ്പബിൾ, അവർ കേപ്പബിൾ ടു ഡു തിങ്സ് ഫോർ ദംസെൽസ്. അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. നല്ലപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രോമ വന്നപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോക്ക് വന്നപ്പോ അങ്ങ് ഡൗൺ ആയിപ്പോയി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അവരെ അതിന് പ്രാപ്തരാക്കുക. മേക്ക് ദം ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ എം ഓക്കെ, ഐ എം ഏബിൾ ടു ഡു ദിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സപ്പോർട്ട്, അതിന് വേണ്ടുന്ന ആക്സസ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ ആക്സസ് ടു സപ്പോർട്ട്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ലോങ് ടേം റിക്കവറി. അപ്പൊ അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ സപ്പോർട്ട് നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവർ ഡൗൺ ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുത്ത് എങ്ങനെ അവരെ ഹീൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് PFA പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാന്നുള്ളത്. ഇതുപോലെ ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ഇൽനെസ് വരും. ചിലപ്പോ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഒരു ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ഇൽനെസ് വരുന്നത്. ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൗൺ ആയി പോകും. അവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലിയില്, ഞങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഫാമിലിയിലാണേ, ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൊച്ചിന്റെ വൈഫിന്റെ അച്ഛൻ, അതായത് കുഞ്ഞമ്മയുടെ അച്ഛൻ, ആള് ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടീച്ചർ, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടീച്ചർ. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾ 6 മണിക്ക് എണീക്കുന്നത് കിട്ടിയ കോള്, റിട്ടയർഡ് ടീച്ചറാണ്, അദ്ദേഹം സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. ബാത്റൂമിലെ ആ ഒരു ചെറിയ ജനൽ പോലെയില്ലേ, വെന്റിലേഷൻ പോലെയുള്ളത്, അവിടെ ഹാങ് ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞ് മരിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹത്തിന് TB വന്നു. അതിന് മക്കളുണ്ട്, കൊച്ചുമക്കളുണ്ട്, വൈഫൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരും സെറ്റിൽഡ് ആണ്, നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്ന ഫാമിലി. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പീഡിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ, ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര വിഷമായി. ഞാൻ കാരണം എൻ്റെ മക്കൾക്ക്, കൊച്ചുമക്കൾക്ക്, ലൗഡ് വൺസ് ആണല്ലോ ചുറ്റും, അവർക്കൊന്നും ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവരുതെന്നും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പോയി ഹാങ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത് ഭയങ്കര വിഷമകരമായ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്നു, ഡോക്ടർ കാരണമാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് ഇൽനെസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സപ്പോർട്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക വേണം. കാരണം അതൊരു എമർജൻസി കേസ് തന്നെയാണല്ലേ. ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പറവൂര് ടൗണിൽ പോകുമ്പോൾ പഴം വാങ്ങും. ഒരു ഉന്തുവണ്ടിയിൽ വരുന്ന ഒരാൾ, ഒരു ഉന്തുവണ്ടി വെച്ചിട്ട് പഴം വെക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കുറേ നേരം സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ, പല കാര്യങ്ങളും. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇതുപോലെ ടൗണിൽ പോയി പഴം വാങ്ങാന്ന് കരുതിയ ഉന്തുവണ്ടിയുടെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഉന്തുവണ്ടി ഇങ്ങനെ മൂടിയിട്ടേക്കുക. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഈ ഫ്ലെക്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഇദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. 51 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് ഷോക്കായി പോയി. കാരണം ഞാൻ ദിവസവും ടൗണിൽ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നതും സംസാരിക്കും. എനിക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത് പഴം വാങ്ങിച്ചിട്ടേ വരുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു പേപ്പർ മാർട്ട് ഉണ്ട്, അവിടുത്തെ പയ്യനെ പരിചയം, അവിടെ നിന്നാണ് ബുക്കൊക്കെ വാങ്ങുന്നത്. അതിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആ കടയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇയാൾ നിന്ന് പഴം വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനോട് ചോദിച്ചു, എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൾക്ക് ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 2 പെൺകുട്ടികളുള്ളതിന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു. അതില് യാതൊരു ബാധ്യതയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. കേട്ടത് എങ്ങനെയാണ്, പുള്ളിക്ക് ക്യാൻസർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും പുള്ളി വിചാരിച്ചു കാണും, എനിക്കിനി അങ്ങനെ ഒരു അസുഖമാണല്ലോ, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും വേണ്ട, മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കാണുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ അവരുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു മാവില് ഹാങ് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ കണ്ടൊരു വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് ഇൽനെസ് വരുന്നത്. പിന്നെ ചില ആളുകൾ ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര അപ്സെറ്റ് ആവും. അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും അല്ലെ. പിന്നെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അവരെ നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാനൊരു കേസ് പറഞ്ഞില്ലേ, മറ്റുള്ളവരെ ഹർട്ട് ചെയ്യണം ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അയാൾ ആ പേനെടുത്തിട്ട് എനിക്കിപ്പം മാഡത്തിനെ ഇത് വെച്ച് കുത്താൻ പോകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡർ, അവരെയും നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ഹാം ചെയ്യുന്നവര്, അവരെയും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ കുട്ടികളും അഡോളസൻസും, പ്രത്യേകിച്ചും
പാരൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയ കുട്ടികൾ, അതുവരെയും പാരൻസിന്റെ സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവരങ്ങ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകും. അവരങ്ങ് ഭയങ്കര മൂഡ് ഓഫ് പോലെ ആയിപ്പോവും. അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുട്ടികൾ, അവരെയും നമ്മൾക്ക് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ PFA പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അബ്യൂസിന്, എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, അബ്യൂസ്, ഇതൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നടക്കാനേ കൊച്ചു കുട്ടികളെയും അഡോളസൻസിനെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അതിന് ഇരയായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവർ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അവരെയും നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന, ചിലപ്പോൾ അതുവരെയും സമ്പാദിച്ചു വെച്ചതെല്ലാം പോവും. ചിലപ്പോൾ ബന്ധുക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒറ്റയായി പോവും. അച്ഛനമ്മമാരെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും, കുട്ടികളെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പാരൻസ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരാൾ മാത്രമായി തീരും. അങ്ങനെ. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ചില ആക്സിഡന്റ് കേസസ്, ആലപ്പുഴയിൽ ആ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് മരിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഗിൽറ്റി ഫീൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ ഡ്രൈവർ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും മരിച്ചുപോയി. ആ ഡ്രൈവറുടെ പിന്നിലുള്ള അവസ്ഥ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗിൽറ്റി ഫീലിങ്ങിലൂടെ പോകുന്ന ആളുകൾ, അവർക്കും PFA ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇവര് കാണിക്കുന്ന സിംറ്റംസ്, ഇതുപോലെ ഡിപ്രഷനിലേക്കും ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ ഷേക്കിങ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരിങ്ങനെ വിറച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ ഭയങ്കരമായ ഹെഡേക്ക് ആയിരിക്കും. ഹെഡേക്ക് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് ബോഡിയിൽ അവിടെ ഏക്സ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ എപ്പോഴും ടയേർഡായിട്ട് വരും. ലോസ് ഓഫ് ആപ്പറ്റൈറ്റ്, വിശപ്പുണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. പിന്നെ ചില സമയത്ത് കരയും, ഭയങ്കര സങ്കടമായിരിക്കും, ഡിപ്രസീവ് മൂഡായിരിക്കും. പിന്നെ ചിലർക്ക് ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവും, ഫിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും, പേടി. പിന്നെ ചിലപ്പം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരും, എന്തോ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. പിന്നെ ഇൻസോംനിയ, ഉറക്കക്കുറവ്. പിന്നെ ദുസ്വപ്നം, നൈറ്റ് മെയർസ്, അത് വരാം. എന്നിട്ട് ഞെട്ടി എണീക്കുക, ഉറങ്ങാതിരിക്കുക. പിന്നെ ചിലർ ഇറിറ്റേഷനും ഫ്രസ്ട്രേഷനും ദേഷ്യവും കാണിക്കും ചില ആളുകൾ. അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ്, അത് വരാം. പിന്നെ ചില സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ, പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഓറിയന്റേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുക, ഡിസോറിയന്റേഷൻ, സ്ഥലകാലബോധം നഷ്ടപ്പെടുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കെല്ലാം PFA വേണം. ചിലര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല, ഒരു റൂമിനകത്ത് അടച്ചിരിക്കും, ആരോടും മിണ്ടില്ല. നമ്മൾ സ്ക്രിസോഫീനിയൊക്കെ വന്ന പേഷ്യൻസ് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇരുട്ടത്തിരിക്കും, ലൈറ്റ് ഇടുന്നത് തന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നവര്, ഇവർക്കെല്ലാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു സിംറ്റംസ് വരുന്നത്. പിന്നെ PFA നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത. ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ്. ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഞാൻ അതിന്റെ ആക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് എൻഡ് ചെയ്യുവാണ്. ലുക്ക്, ലിസൺ ആൻഡ് ലിങ്ക്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ലുക്ക്, അതായത് അവരെ സേഫ് ആണോ, അവർ കാം ആണോ, കംഫർട്ടബിൾ ആണോ, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ വരുന്നത്. ലിങ്ക് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതായത് അവരെ കണക്ട് ചെയ്യുക, അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന സർവീസസ് അതോറിറ്റീസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ വിഷമം വന്നിട്ട് കുറച്ച് കാശ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് റോങ്. അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററും അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടുമായിട്ടും അവരെ ലിങ്ക് ചെയ്യുക, കണക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ലിസൺ. ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ആണ്, ചുമ്മാ ഹിയറിംഗ് അല്ല, ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്. അവരെ ഹൃദയം കൊണ്ട് കേൾക്കുക. അതാണ് ഈ 3 ആക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ PFA നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ 28 പേജസിന്റെ ഒരു PDF ആണ്. യു ക്യാൻ റീഡ് ദാറ്റ്. നല്ലപോലെ വായിക്കാനുണ്ട് അതിനകത്ത്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. അതിന്റെ 7 തീംസ്, ലോങ് റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടുന്ന 3 ഫാക്ടേഴ്സ്, പിന്നെ PFA എങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, അവർ കാണിക്കുന്ന സിംറ്റംസ്, പിന്നെ PFA ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ്, ദെൻ ആക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ദെൻ ആക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫസ്റ്റത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നുവെച്ചാൽ അവരെ സേഫ് ആക്കുക, കാം ആക്കുക, അവർ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ, ആ ഒരു ഫീൽ അവർക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക. അതൊക്കെയാണ് ലുക്കിൽ വരുന്നത്. അവരുടെ സേഫ്റ്റി,
പിന്നെ അവരുടെ ബേസിക് നീഡ്സ്, അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് നീഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഫുഡ്, ഷെൽട്ടർ, വാട്ടർ, അങ്ങനെ ക്ലോത്തിങ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻസ്, അതെല്ലാം അതിൽ വരും. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ എന്തെല്ലാം തന്നു, മീൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നോ? So, and one more thing, everyone has to prepare one role play. You can take any of the issue as the theme. ഇല്ല, പറഞ്ഞിരുന്നില്ല മാം, അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കാമോ? Yeah, sure. Okay. Everybody has to prepare for a role play. എല്ലാവരും ഒരു റോൾ പ്ലേക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. പറ്റിയാൽ ക്ലാസ്സിൽ അതൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും പറ്റണം, പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെ. അപ്പൊ റോൾ പ്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, എടുക്കുന്ന തീമിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരാം, അല്ലെ? നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്താണോ, ഇപ്പൊ ടീച്ചറും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ളൊരു കോൺവെർസേഷൻ, ടീച്ചറും കുട്ടിക്ക് ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സിനെ പറ്റിയുള്ള അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സും കുട്ടിയുമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ എന്തിനെ പറ്റിയെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അവിടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരും. ചിലപ്പോ ഒരാൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഈ പറയുന്ന അത്രയും ഓൺലൈൻ അല്ലേ, അത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സിന് പറ്റുന്ന ആൾക്കാരില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് മോഡുലേഷൻ മാറ്റി എല്ലാ ക്യാരക്ടറും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ വില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇനി പല പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു ടീമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഓഡിയോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്, അതിന് ഒരു നല്ലൊരു മെസ്സേജ്. നമ്മള് സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റോൾ പ്ലേ ആണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ സ്റ്റോറി നറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. കുട്ടികൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ലേ, സ്റ്റോറി നറേഷൻ എങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുവാണോ? നമ്മൾ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ചേഞ്ചസ് വരുത്തും, അല്ലെ? പിന്നെ ഇപ്പോ അനിമൽ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെയാ പറയുന്നെങ്കിൽ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. യു ക്യാൻ ഡു വൺ മോർ തിങ്, യു ക്യാൻ മേക്ക് ഫേസ് മാസ്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ആ അനിമൽ സ്റ്റോറിയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ആ മാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസിൽ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ടാഗ് പോലെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കില് മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗേഴ്സിൽ വെക്കാം. നമുക്ക് 5 ഫിംഗേഴ്സിലും പല പല ഇങ്ങനെ ക്യാപ്പ് പോലെ ആക്കി ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന രീതിയിൽ. ക്ലിയർ ആയോ? എന്റെ ഒരു ഫേസ് മാസ്ക് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലായി മാം. ഫിംഗർ പപ്പറ്റ്സ് ഇല്ലേ? എന്റെ കയ്യിൽ ഫേസ് മാസ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ രീതിയിലുള്ള ഫേസ് മാസ്കുകളില്ലേ, ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഇതാ വെച്ചിരിക്കണത്. അതിന് ചെവിയിൽ വെച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെയിൻ വരണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റിക്ക്. എനിക്ക് കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൈ വേദനിക്കുമെന്ന്. കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുമ്പോഴേ, അപ്പൊ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബാച്ചില്. അത് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, കൈ വേദനിക്കുമ്പോ അവര് കൈ മാറ്റി പിടിച്ചോളുന്നു തന്നെ. കുഞ്ഞു കൈയാണല്ലോ, കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദനിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മാസ്ക്. പിന്നെ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്ന മാസ്ക്. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഡ്രോയിങ് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാണ്. അതായത് എനിക്ക് സിമെട്രിക്കൽ ആവില്ല, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഒരുപോലെ ആവില്ല. താമരയൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലെ പെറ്റൽസ് ശരിയാവും, മറ്റേ സൈഡിലെ പെറ്റൽസ് ശരിയാവില്ല. സോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് അൺഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി എക്സാക്ട് സിമെട്രിക്കൽ പാർട്സ്. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റോറി കുട്ടികളോട് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് മാസ്ക്. കുറെയൊക്കെ പോയി. പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ബേർഡ്സ്. ഇത് 2 സർക്കിളാണേ. എളുപ്പല്ലേ? ആദ്യത്തെ സർക്കിൾ ചെറുതായി എടുക്കുക, അവിടെ കണ്ണിങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. ക്രേപ്പ് പേപ്പറാ, അത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ചുണ്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ യെല്ലോ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ വിങ്സ് പോലെ ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് കുറച്ച് കട്ട് ചാർട്ട് പേപ്പറാ, അതൊരു കാർഡ്ബോർഡിൽ ഒട്ടിച്ചാൽ നേരെ നിൽക്കും. ഫിംഗേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോറി ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇതൊട്ടും വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക്, എനിക്ക് ഭയങ്കര വരയ്ക്കാനൊന്നും അറിയില്ല, വരയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്ന അത്രക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 2
ഡിഫറെന്റ് ഡയമെൻഷനിൽ വരുന്ന സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഫിംഗേഴ്സ് ഇടാനായിട്ട് നമുക്ക് 2 പോർഷൻ ഇങ്ങനെ വരണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അതൊരു റെഫറൻസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരാൾ ചെയ്ത പോലെ ഞാനൊരെണ്ണം ചെയ്തായിരുന്നു ഇതുപോലെ മാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം. ഓക്കെ, ഒരു കിച്ചനും എന്താ ഇത് കണക്ക്. യെസ്, വെരി നൈസ്. അനിലേം എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാനാണോ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ? കൊള്ളാം. ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു ഫിഷ് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അനില എന്താ പറഞ്ഞേ? ഒരു മിനിറ്റ് ശാലിനി, അനില എന്താ പറഞ്ഞേ? ഓക്കെ, അത് കൊച്ചു ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയതാണ്. വെരി ഗുഡ്, പെർഫെക്റ്റ്. മോൾക്ക് അറിയാം ക്യാമറ ഓൺ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ക്ലാസ് in the daytime. Okay, and thank you so much. And once again, I am expressing my pleasure to Nisha and family. Okay, thank you so much. I hope you people will join in every classes. Okay. I also wish for it, ma'am. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഉച്ച സമയത്ത് നടക്കാറില്ല. ഞാൻ വർക്കിംഗ് ആണ്. പിള്ളേര് മൂത്തയാള് ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഇളയാള് പഠിക്കുന്നു. അത് കാരണം വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഏതായാലും ഒത്തു കിട്ടി. മാമിന്റെ ക്ലാസ് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് കേൾക്കണം എന്ന് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. Anyway, I got a chance. We got a chance actually. Thank you. Okay, anyway, we all are very happy. ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ട്രെയിനീസ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അജിത് സാറിനെ ഓർക്കും. എന്റെ സാറിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറെ പഠിച്ചു. സാർ ഒരു മോണ്ടിസോറി സ്കൂളിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു. ഞാൻ മോണ്ടിസോറി സ്കൂളിൽ എന്റെ ധാരണ ഫുള്ളി കണക്കൊക്കെ പോവുകയാണല്ലോ. ചെന്നപ്പോ സാറിന് എന്റെ പിന്നെ മനസ്സിലായിരുന്നു. സാറിന് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത്. So, I am very happy. Okay, thank you so much. Okay, നമുക്ക് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടോ സൈൻ ഔട്ട് പറയുന്നു? ഞാനുണ്ട് മാം. Respected ma'am, good evening everyone. Thank you for your attention and participation in class today. I believe we all have learned something new. I hope you all found this lesson helpful. I would like to express my gratitude to Jisha ma'am for her dedication and guidance. We will see you in the next time. Have a great night, and I wish you all of them to good night. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you. Good night, ma'am. Okay, bye. Thank you so much. Take care. Thank you, miss. Good night, miss. Thank you. Good night, miss. Thank you, miss. Good night. ജിസ്നയുടെ സൗണ്ട് വെരി നൈസ്. ജിസ്നയുടെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര രസമാണ്. ഞാൻ എന്നും ഓർക്കും ക്ലാസ്സിൽ പറയണമെന്ന്. ഇന്ന് സൈൻ ഔട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ പറയണമെന്ന്. നല്ല രസം സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ. നിങ്ങൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നല്ലേ? നല്ല രസമാണ് സൗണ്ട്. ജിഫ്ന ഒരു ദിവസം നല്ലൊരു പാട്ട് പാടട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ടി, അല്ലേ?